Hi children, in this video we are going to discuss about the one of the most important topic in intermediate second year, that is formation of bits. Formation of bits. Children, already in previous videos we discussed how stationary waves are formed. How a stationary wave can form when two progressive waves which are having same frequency and amplitude, when they are superimposed in opposite directions, then they will constitute a stationary wave. ఏవైతే ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి రెండు వేవ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి వెన్ ద వేవ్స్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, దెన్ దే కెన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ beats. Simple children, how the beats are formed? When two waves of nearly equal frequencies, two waves of nearly equal frequencies moving in same direction and they are superimposed together, in the resultant wave waxing and waning of sounds takes place at regular intervals of time, then beats are formed. Again, listen carefully. When two waves of nearly equal frequencies moving in same direction and superimposed together, in the resultant wave waxing and waning of sound takes place. The waxing and waning can be takes place at regular intervals of time, then beats are formed. Waxing and waning, one waxing and one waning is called a beat. Clear? దాదాపు ఫ్రీక్వెన్సీలో సమానంగా ఉన్నటువంటి, దాదాపు సమానం, ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఈక్వల్ కాదు, ఓకే, దాదాపు సమానమైనటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగినటువంటి రెండు వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో ప్రయాణిస్తూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వేవ్లో కొన్ని చోట్లేమో వ్యాక్సింగ్ సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్లేమో సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ వ్యాక్సింగ్ని వ్యానింగ్ని మనం కలిపేమంటామంటే బీట్ అంటాం. క్లియర్? వెన్ టూ వేవ్స్ ఆఫ్ నియర్లీ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ద particular same direction, due to that waxing and waning of sound takes place. That is what we call beats. To understand that children, you must know about the superposition of waves. Superposition of waves, you have to learn about the first thing. What is superposition of waves? Superposition of waves. ఫస్ట్ సరే బీట్స్ అంటే ఏమన్నాం, మనకి స్టేషనరీ వేవ్ ఫార్మేషన్లో ఏం చెప్పాం, దిస్ ఈజ్ ద వన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. వెన్ దే ఆర్ superimposed in opposite directions, when they are superimposed in opposite direction, this is the first progressive wave that should be in moving like that, and this is the another progressive wave that is coming in opposite direction. When they are superimposed, what we got? A stationary wave. Already we clearly discussed about that. Now children, in this case, this is the first progressive wave and now this is the second progressive wave. They are moving in the same direction. They are moving in the same direction. Then
After superposition, we are getting one resultant wave. Then what it is called? A beat. Waxing and waning occur. So before going to that, children, you must know about the superposition of waves. According to the principle of superposition of waves, according to the principle of superposition of waves, here this is the one progressive wave and this is the another progressive wave, clear, children? This is the first, it is what? First wave, and this is what? Second wave, clear? According to the principle of superposition of waves, when two or more waves simultaneously reaches at a point in the medium, then the resultant displacement of those waves must be given by the algebraic sum of individual displacements. Clear? This is called principle of superposition of waves. When two or more waves simultaneously reaches a point in the medium, then the resultant displacement of all these waves can be given by algebraic sum of individual displacements. That is what we call principle of superposition of waves. అంటే చిల్డ్రన్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్, టూ ఆర్ మోర్ వేవ్స్ సైమల్టేనియస్లీ ఒకేసారి మీడియంలో ఒక పాయింట్ని రీచ్ అయినప్పుడు, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్ అనేవి మీడియంలో ఒక పాయింట్ని రీచ్ అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి? దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్, ఒకదాని ఒకటి కలిసిపోతున్నాయి. 1+1 2, 2+2 4. అట్లనే వేవ్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు ఒక రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ రిజల్టెంట్ వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్స్కి యొక్క మొత్తానికి సమానం. దాన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటారు. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, దీని ఏమన్నాను? దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేవ్ అంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద మీన్ పొజిషన్ అండ్ ఇట్ విల్ షోస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అండ్ చిల్డ్రన్, నౌ హియర్ from the mean position I am taking now y1. What is y1? Displacement of first wave. And similarly here we will take, this is the y2. Y2 is what? Displacement of second wave. Y1 is the displacement of first wave and y2 is the displacement of second wave. Clear, children? So here two waves are coming and they should be reaches this point simultaneously. రెండు వేవ్స్ వచ్చాయి, ఒకేసారి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి. మీట్ అయినప్పుడు మనకి జనరల్గా చెప్పాను, ఒక ట్రాన్సస్ వేవ్లో ఇలా చూపిస్తాం. ఇట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఈజ్ క్రెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రఫ్. సో లైక్ దట్ హియర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వేవ్. క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వేవ్ మస్ట్ బి ఫాల్స్ ఓవర్ ది క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వేవ్. ఒక ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో దీని క్రెస్ట్ అంటాము, దీని ట్రఫ్ అంటాము. సో ఒకదాని క్రెస్ట్ మీద ఇంకో క్రెస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు సూపర్ పొజిషన్ అయినట్లు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీఆర్ షోయింగ్ దిస్ డాటెడ్. నౌ దిస్ డాటెడ్ లైన్ షోస్ ది రిజల్టెంట్ వేవ్. వాట్ ఇస్ దట్? రిజల్టెంట్ వేవ్.
Clear? So now here y is the displacement of resultant wave. Clear children? Y1 is the displacement of first wave and y2 is the displacement of second wave. When they are superimposed like this, crest of the second wave is falling over the crest of the first wave. Then children, it is again crest. Here y is what? Resultant displacement of this one. For example children, I am saying now y1 is 8 and y2 is minus 2. Then what do you get? y1 plus of minus 2, what do you get? 6. Like that. Here y1, y2 there. Then y is the resultant displacement of the wave. Then we will write y is equals to y1 plus y2. Y is equals to y1 plus y2. So y is what? Resultant displacement. Y is what? Resultant displacement of the resultant wave. Resultant displacement of resultant wave. Y is equals to y1 plus y2. So చెప్పే కదా, according to the principle of superposition of waves, the resultant displacement of resultant wave must be taken as the algebraic sum of individual displacements. So that's why children, ఇక్కడ y అనేది రిజల్టెంట్ వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, y1 y2 అనేవి ఇండివిడ్యువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్. సో y is equals to y1 plus y2 we are writing. That is the here according to the principle of superposition of waves. Here children, y is equals to y1 plus y2. We are writing y is equals to y1 plus y2 means here these two are the, we are adding. So that means what? The value should be increases. So here this type of superposition is called constructive interference. What is that? Constructive interference. This constructive interference is the cause for waxing of sound in beats. చెప్పాను అంతకుముందు. బీట్స్ అంటే ఏంటి? బీట్స్ అంటే దాదాపు ఈక్వల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రెండు వేవ్స్ అనేవి మనకి ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు ఆ రిజల్టెంట్ వేవ్లో వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పాం. వ్యాక్సింగ్ అంటే ఏంటి? వ్యాక్సింగ్ హ్యాస్ మోర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్. వ్యాక్సింగ్ హ్యాస్ మోర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్. సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. క్లియర్? రెండు వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ అనేవి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వ్యాక్సింగ్, నెక్స్ట్ వ్యానింగ్, అగైన్ వ్యాక్సింగ్, అగైన్ వ్యానింగ్, అట్లా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్లో ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆ వ్యాక్సింగ్ని వ్యానింగ్ని కలిపి వన్ బీట్ అంటారు. వన్ బీట్ అని అంటారు. సో కాబట్టి ఆ వ్యాక్సింగ్ అంటే ఏమన్నాం? వ్యాక్సింగ్ అనేది సౌండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటాయి? రెండు వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్ వెళుతూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు ఒకే సందర్భంలో సౌండ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక సందర్భంలో సౌండ్ ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది? మనం తీసుకున్న వేవ్స్ సౌండ్ వేవ్స్ అనుకోండి, మనం వాటిని సౌండ్ వేవ్స్లో మనం ఏమంటాం? దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్. సో లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్రెస్ట్ని ఫాలో అవుతుందని చెప్తున్నాను. అక్కడ ఏమవుతాయంటే కంప్రెషన్ ఉంటాయి, లేదా రేర్ఫాక్షన్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా కంప్రెషన్ మీద కంప్రెషన్ ఫాలో అయినప్పుడు ఏం రాస్తామంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 ప్లస్ y2 అని రాస్తున్నాం. ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. సో డ్యూ టు దట్ ఓన్లీ ద వ్యాక్సింగ్ కెన్ అక్కర్. Okay na children, so this is about the why we are getting the waxing of sound in vanning, waxing of sound in beats. Clear? So similarly why we are getting the vanning. సో ఒక చిన్న క్లారిటీ వస్తుంది. ఒక బీట్స్ని ఎప్పుడైతే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తానో అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వ్యానింగ్ అంటున్నాం. ఆ వ్యానింగ్కి రీజన్ ఏం చూద్దాం. వ్యానింగ్ అంటే ఏమన్నాను? దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ resultant intensity of sound is less. Resultant
ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ సూపర్ పొజిషన్ జరిగినప్పుడు వేవ్స్ అనేవి ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వేవ్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ y1. క్లియర్? అండ్ నౌ హియర్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఫస్ట్ వేవ్, y1 is its displacement. And similarly now here children, this is the second wave. What is that? Second wave, and its displacement is y2. What is that? Its displacement is y2. Clear? Its displacement is y2. Then children, now we can observe this is what crest and this is what trough. Crest and trough. So children, ఇంత ముందు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? ఇలా క్రెస్ట్ పైన క్రెస్ట్ ఫాల్ అయింది, ఈ విధంగా ఫాల్ అయింది. అప్పుడేం రాసుకున్నాం? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 ప్లస్ y2 అని రాసాం. ఇప్పుడేమవుతుంది? Trough of the second wave is falling on the crest of the first wave. Trough of the second wave must be falls over the crest of the first one. That's why here in this case we will write y is equals to y1 minus y2. Y is equals to y1 minus y1 plus of minus y2. Then what we get? Y is equals to y1 minus y2. So here minus is there. That's why the resultant displacement of the wave should be decreases. So dotted line what we are showing, that is the resultant wave. Clear? Resultant wave. So y is equals to y1 minus y2. Y is equals to y1 minus y2. That's why here negative symbol is there. That's why what you have to say, the resultant displacement will decrease. సో చిల్డ్రన్, ఆ వ్యాక్సింగ్ అన్నప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందని చెప్తున్నాను. అది ఎందుకంటే ఇది రీజన్, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 ప్లస్ y2. ఎందుకు? క్రెస్ట్ మీద క్రెస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, అప్పుడు రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమైంది? క్రెస్ట్ మీద ట్రఫ్ ఫాలో అవుతుంది, దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్ లైక్ దిస్. దెన్ వాట్ గెట్? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 మైనస్ y2. అప్పుడేమవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ తగ్గింది అంటే సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు దాన్ని మనం వ్యానింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? వ్యానింగ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ ఇన్ బీట్స్. క్లియర్? సో ఇంతకుముందు చెప్పాను, దీన్ని ఏ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని చెప్పాను? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. క్రెస్ట్ మీద క్రెస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, ఇక్కడ క్రెస్ట్ మీద ట్రఫ్ ఫాలో అవుతుంది. సో మనము దీన్ని లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్కి అప్లై చేస్తే లాంగిట్యూడనల్ వేవ్లో ఏముంటాయి? కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్కి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క కంప్రెషన్ మీద సెకండ్ వేవ్ యొక్క కంప్రెషన్ ఫాలో అవుతుంది. అప్పుడు we will take y is equals to y1 plus y2. అలా కాకుండా ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క కంప్రెషన్ మీద రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఫామ్ అయితే లేదా పడినట్టయితే అప్పుడు y is equals to y1 minus y2 అని అంటారు. దాన్ని దీన్నేమో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాము, దీన్నేమో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. బీట్స్లో వ్యాక్సింగ్ ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. వ్యానింగ్ ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంది? డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ హియర్. మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ తెలియకపోతే బీట్స్ అనేవి అర్థం కాదు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? నౌ ఐ విల్ షో లైక్ దిస్. బీట్స్ అంటే ఏమన్నాను? వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్.
రిజల్టెంట్ వేవ్లో వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ రెండు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక బీట్ అని అంటాం. దాన్ని మీకు క్లియర్ అర్థం చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేవ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫస్ట్ వేవ్, అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వేవ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వేవ్ చూపిస్తున్నాను. Here now when they are moving in the same direction, how they can superimpose together means like this. This is the first wave. Look here children, in that diagram what you observed, just look here. This is what trough and this is what crest. So here they are superposition like this, trough crest. కావాలంటే ఇంకా డయాగ్రామ్ పెద్దగా చూడండి. ఇది ఫస్ట్ వేవ్, క్లియర్? దాని మీద ఇలా ఇదేంటిది క్రెస్ట్ అని చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ ఎలా వస్తుంది, ట్రఫ్. Look here, crest trough, opposite crest trough పడింది. ఇక్కడ క్రెస్ట్ ఉంది, ఇది ట్రఫ్ ఉంది. సో ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి. దీన్ని మనం ఏమన్నాం, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. రీజన్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, సూపర్ పొజిషన్ అయినప్పుడు ఇలా ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఒకటేమో ఇలా వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ ఏమో ఇలా వచ్చేసింది, అపోజిట్. దాన్ని డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాం. అప్పుడేం రాసాం, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 మైనస్ y2 అన్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్రెస్టే అండ్ ఇది కూడా క్రెస్టే, క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇది ట్రఫే, ఇది ట్రఫే. అంటే ఎలా ఉన్నాయి సూపర్ పొజిషన్, లైక్ దిస్. వెరీ ఈజీ టాపిక్ చిల్డ్రన్, చాలా డెప్త్కి వెళ్ళి అవసరం లేదు, జస్ట్ సింపుల్గా ఇలా అర్థం చేసుకుని సరిపోతుంది. ఈ పార్ట్లోనేమో ఇలా సూపర్ పొజిషన్ జరిగింది, ఈ పార్ట్లోనేమో ఇలా జరిగింది. మనం ఏమన్నాం, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 మైనస్ y2 అన్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నాం, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 ప్లస్ y2 అన్నాం. సో ఎక్కడైతే రిజల్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరిగిందో దాన్ని ఏమంటారంటే వ్యాక్సింగ్ అంటాం. Waxing means what? Intensity of sound is more. Intensity of sound is more. Clear? So that is the reason what? Constructive interference. ఇక్కడ waxing ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే వ్యానింగ్ అంటాం. వ్యానింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ లెస్, intensity of sound decreases. Clear? ఎందుకు, y is equals to y1 plus y1 minus y2. అక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకు, y is equals to y1 plus y2. సో ఇది వ్యానింగ్, ఇది వ్యాక్సింగ్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఆపోజిట్ క్రెస్ట్ ట్రఫ్, మళ్ళీ ఆపోజిట్. అంటే మళ్ళీ ఏం ఫామ్ అయింది, వ్యానింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. వ్యానింగ్, ఫస్ట్ వ్యానింగ్, నెక్స్ట్ వ్యాక్సింగ్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ వ్యానింగ్, నెక్స్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, వ్యాక్సింగ్. సో ఇట్లా వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ వ్యాక్సింగ్ వెంటనే ఫస్ట్ వ్యానింగ్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ వ్యాక్సింగ్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ వ్యానింగ్, మళ్ళీ పోతే వ్యాక్సింగ్. ఏం లేదమ్మా, బీట్ అంటే ఏంటంటే రెండు వేవ్స్ ఉండాలి. ఎలా ఉన్నాయి, బీట్స్ మీన్స్ వాట్, టూ వేవ్స్ which are having nearly equal frequencies when they are moving in the same direction. When they are moving in same direction and superimposed together, then the resultant wave consists of waxing and waning at regular intervals of time.
రెండు వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో వెళుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ దాదాపు సమానంగా ఉన్నప్పుడు అవి ఒకే డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రిజల్టెంట్ వేవ్లో కొన్ని చోట్ల ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఏవైతే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం వ్యాక్సింగ్ అంటున్నాము, ఎక్కడైతే ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుందో వ్యానింగ్ అని అంటాం. క్లియర్? వ్యాక్సింగ్ ఎందుకు ఏర్పడుతుందంటే ఈ విధంగా జరుగుతుంది సూపర్ పొజిషన్. అప్పుడు y = y1 + y2 అని రాస్తాము. ఆ సూపర్ పొజిషన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాం. ఎక్కడైతే వ్యానింగ్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ వ్యానింగ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది. అప్పుడు y = y1 - y2 అంటాము. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా డయాగ్రామ్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి, చూసుకుని జాగ్రత్తగా. ఇది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. క్రెస్ట్ మీద ట్రఫ్ ఫాల్ అవుతుంది, దాన్ని మనం వ్యానింగ్ అన్నాం. క్రెస్ట్ మీద క్రెస్ట్ ఫాల్ అయింది, ఆ ఏరియాలో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? వ్యాక్సింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్ చిల్డ్రన్? వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ మస్ట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఏ వన్ బీట్. ఒక వ్యానింగ్ ఒక వ్యాక్సింగ్ కలిపితే ఒక బీటు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్యానింగ్ నెక్స్ట్ వ్యాక్సింగ్ కలిపితే ఇంకో బీట్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బీట్ చిల్డ్రన్. అసలు ఈ బీట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఈజ్ దేర్ ఎనీ యూజ్ ఆఫ్ బీట్స్? లెట్స్ డిస్కస్. సో ఈ బీట్స్ మీకు మనము మన ల్యాబొరేటరీలో అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మనం ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది 2 wooden boxes like this. This is the one wooden box and that should be hollow. ఒకవైపు క్లోజ్ చేస్తుంది, ఇంకోవైపు ఓపెన్ చేస్తుంది. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ వుడెన్ బాక్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద వుడెన్ బాక్స్ ఏ లేదా వుడెన్ బాక్స్ అండ్ దిస్ ఆల్సో వుడెన్ బాక్స్. క్లియర్? దానిపైన ఏం చేసామంటే వీఆర్ టేకెన్ 2 ట్యూనింగ్ ఫోక్స్. 2 ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ తీసుకొని అవి తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒక 420 హెడ్జెస్ అనుకోండి ట్యూనింగ్ ఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ కూడా 420 హెడ్జెస్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రాంగ్స్కి ఏవైతే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఉందో వీటిని మనం ప్రాంగ్స్ అంటాం. ఈ ప్రాంగ్స్కి దేంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ అన్నాను, ఇది ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బి అన్నాను. అన్న తర్వాత ఏవైతే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ ఉందో దాని యొక్క ప్రాంగ్స్కి మనం కొంచెం వ్యాక్స్ అటాచ్ చేయాలి. వ్యాక్స్ని అటాచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనకి వ్యాక్స్ లేదు, ఈ 2 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ప్రాంగ్స్ని మనం వ్యాక్స్ అటాచ్ చేసేనాడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 420 చేస్తుంది అనుకోండి, ఆ 40 కన్నా కొంచెం పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. ఈ లోడ్ ఎక్కువైంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. సో అంతకుముందు వ్యాక్స్ లేదు, ఇప్పుడు వ్యాక్స్ అటాచ్ చేసాం. వ్యాక్స్ అటాచ్ చేసినప్పుడు మాస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి వైబ్రేషన్స్ తక్కువ అవుతాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిద్ది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వ్యాక్స్ రాకముందు 420 తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 418 అనుకున్నాం, లేదా 415 అయింది అనుకుందాం, లేదా ఐఎమ్ టేకింగ్ నౌ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ వ్యాక్స్ అది 418 చేస్తుంది అనుకుందాం, 418 చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ దట్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వైబ్రేట్. సో ఈ రెండింటిని వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ 2 వైబ్రేట్ అవుతుంటాయో ఈ వుడెన్ బాక్సెస్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. వుడెన్ బాక్సెస్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బోత్ వుడెన్ బాక్స్ ఆర్ హ్యాలో, ఎంటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ సౌండ్ అనేది ఒక బాక్స్ నుంచి ఇంకో బాక్స్కి మూవ్ అవుతుంటాయి. క్లియర్? వీఆర్ టేకెన్ 2 wooden boxes, one side how it is, one side should be closed, another side should be open. Clear? So like that
those two wooden boxes are arranged as shown in figure. The open ends must be facing each other, and after that we are taking two tuning forks, exactly equal frequencies of tuning forks, and both should be kept over the boxes like that. And after that we are adding some wax to the first one, then their frequencies are variation should be little bit. After that both are going to be set to be vibrate. When both are under the condition of vibration, the wooden boxes also vibrates, and the air what it is inside the boxes, that is going to be vibrate. When they are going to be vibrate, they can produces the some pressure is acting on the air inside the wooden box. That's why the air molecules are moving from one box to the another box. So due to that you can observe here the sound waves must be moves in one direction. If you can vibrate any one of those tuning forks, రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్లో ఫస్ట్ ఒకటి వైబ్రేట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇంకోటి వైబ్రేట్ అవుతుంది. అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల ఏవైతే ఎయిర్ ఉంటుందో ఆ ఎయిర్ అనేది ఒక బాక్స్ నుంచి ఇంకో బాక్స్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి మనము అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం, సూపర్ పొజిషన్ అవుతాయి. సూపర్ పొజిషన్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ వైబ్రేటింగ్ బాడీ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ అ సౌండ్. అందుకే ఏవైతే లోపల ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ వేవ్స్ జనరేట్ అయినాయో ఆ వేవ్స్ అనేవి సూపర్ ఇంపోజ్ అయిన తర్వాత మనకి సౌండ్లో పెరగడం తగ్గడం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దానివల్ల ఏమవుతాయంటే బీట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఆ రెండు బాక్సుల్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది వైబ్రేట్ అవడం వల్ల అక్కడ ఏ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి, ఆ వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ సూపర్ పొజిషన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బీట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్తో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్లో ఐపీ ఎగ్జామ్స్లో రాయని అవసరం లేదు, బట్ అర్థం కావడం కోసం చెప్పాను. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ1 మైనస్ న్యూ2. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ν1 minus ν2. That means what is new beat frequency? Beat frequency is nothing but difference of frequencies of individual waves. Beat frequency అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఉంది 420 Hz అండ్ 418 Hz అన్నాను. సో ఈ రెండు వేవ్స్, ఒక వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 420 Hz, ఇంకో వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 418 Hz, అవి సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు ఎన్ని బీట్స్ ఫామ్ అవుతాయంటే ఆ బీట్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతంటే సింపుల్ హియర్ 420 minus 418, that is what 2 beats are formed. Here beat frequency, number of beats produced in 1 second, that is what we call beat frequency. ఆ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంట? difference of frequencies of two waves. Beat frequency, number of beats produced in 1 second is called beat frequency. ఒక బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఒక సెకండ్లో ఎన్ని బీట్స్ ఫామ్ అవుతాయో దాన్నే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఆ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంట? ఆ బీట్స్ని ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అయినటువంటి రెండు వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది. Beat frequency is the number of beats produced in 1 second is called beat frequency, and beat frequency is approximately equal to the difference of frequencies of two waves. So ν1 is the frequency of first wave and ν2 is the frequency of second wave. ఆ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్ మనం ఏమంటున్నాం? బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాము. అట్లనే బీట్ పీరియడ్ అంటారు. time period of the beat, time period of beats, that is what 1 by ν1 minus ν2. సో ఏమన్నాను? ఫస్ట్ ఒక మ్యాక్సిమం ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ ఒక మినిమం ఫామ్ అయింది, దీన్ని ఏమన్నాం? ఒక బీట్ అన్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాక్సిమం. సో ద టైమ్ పీరియడ్ టు టేకింగ్ ది బిట్వీన్ టూ మ్యాక్సిమాస్, the time taken
to produce the two maximas, లేదా the time interval between two maximas, that is called time period of the beat. Time period of the beat, that is equals to 1 by nu 1 minus nu 2. 1 by nu 1 minus nu 2. Clear children? So this is our the time period of beat. Beat frequency ఏమన్నాను? Number of beats per second is called beat frequency. That beat frequency is equals to the difference of frequency of two waves. And what is the time period of beat? The time taken in between two maximas. That is what? Two maximas or two minimas. That is what we call time period of the beat, and that is equals to 1 by nu 1 minus nu 2. And children, you have to remember one more thing here. Number of beats observed by the human being in 1 second is equals to 10 or less than 10. మనకి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 బీట్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఆ 20 బీట్స్ని ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు అబ్జర్వ్ చేయలేడు. జస్ట్ ఓన్లీ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ లెస్ దెన్ 10 బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అబ్జర్వ్డ్ బిట్వీన్ టూ సౌండ్స్ ఈజ్ వాట్ 0.1 సెకండ్. ఒక సౌండ్ తర్వాత ఇంకో సౌండ్ వినాలంటే కనీసం ఎంత టైం ఉండాలి? 0.1 సెకండ్. దాన్ని ఏమంటామంటే పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్. Persistence of sound antam. That's why the human beings must be observe the number of the beats are equal to 10 or less than 10 only. Clear children? So that is the persistence of beats of the by human beings. How much? 10 only. Okay. And next children, in our textbook, if it is given to 8 marks, ఒకవేళ 8 మార్క్స్ ఇస్తే మీరు కొంత మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది బీట్స్కి. అదేంటో చూద్దాం. మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ థియరిటికల్. సో థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలి. దానికి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమంటే y1 is equals to a sin 2 pi nu 1 t. Clear? This is the frequency of first wave. And similarly y2 is equals to a sin of 2 pi nu 2 t. y1 is the displacement of the first wave and y2 is the displacement of second one. So which phenomena is involved in case of beats? Superposition of waves. So according to the principle of superposition of waves, what do you write? Y is equals to y1 plus y2. So already add cheyandi. Y is equals to a sin 2 pi nu 1 t plus a sin 2 pi nu t t. Clear children? So how it is children? Like sin a plus sin c plus sin d formula. Sin c plus sin d formula what it is? 2 sin of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2. ఈ మోడల్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు? y is equals to 2a into sin 2 pi of v1 plus v2 by 2. Clear? And cos of 2 pi of nu 1 minus nu 2 by 2. Here what about t? T means we will take 1 second. Children, y is equals to 2a sin 2 pi of v1 plus v2 by 2 and cos of 2 pi v1 minus v2 by 2. And children, here you will write y is equals to here a naught sin of 2 pi into v1 plus v2 by 2. This is the expression for resultant displacement. Because here we will write a naught is equals to 2 cos of 2 pi of v1 minus v2 by 2.
సో E2A and this one 2 cos 2 pi V1 minus V2 by 2 ఏమన్నాం A0 అన్నాం. సో A0 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో దానికి ఫార్ములా దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వేవ్ అండ్ ఇన్ దట్ A0 ఈజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ±1 అవుతుందో అప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి చిల్డ్రన్, థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. We are having two progressive waves. First one and the y1 is equals to a sin 2 pi nu 1 t and secondary frequency displacement a sin of 2 pi nu 2 into t. సో చిల్డ్రన్ ఇక్కడ టైం మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1 సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందని డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 ప్లస్ y2 దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ sin c ప్లస్ sin dలో ఉంది. అప్పుడు 2 sin of c ప్లస్ d బై 2 cos of c మైనస్ d బై 2 కూడా రాస్తాము. అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన. ఇక్కడ కావాలంటే మీకు ఇంటూ టీ రాసుకునే ఏం కాదు, రాసిన ఏం కాదు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a sin 2 pi of v1 plus v2 by 2 into t and cos 2 pi of v1 minus v2 by 2 into t. అప్పుడు y is equals to a0 into sin 2 pi of v1 plus nu1 plus nu2 by 2 into t. సో అప్పుడు ఆ పై ఈక్వేషన్లో ఈ టైంలో మొత్తం a0 అనుకున్నాం, అప్పుడు ఇది వస్తుంది. అప్పుడు మనకి దిస్ వన్ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ అనేది ±1 అవుతుందో then the value amplitude is maximum. So this is the theoretical explanation children. మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు చిల్డ్రన్. వాట్ ఆర్ ద యూఎస్ ఆఫ్ బీట్స్. సో బీట్స్ అన్ని మొత్తం మొత్తుకుంటున్నాం కదా, ఆ బీట్స్ యొక్క యూఎస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ టు ట్యూన్ ది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క నోట్స్ని ఇంకో మ్యూజికల్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క నోట్స్తో ట్యూన్ చేయాలి అంటే బీట్స్ని వాడతారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. వాట్ ఆర్ ది యూఎస్ ఆఫ్ బీట్స్? ఇక్కడ ఫస్ట్ యూస్ ఆఫ్ బీట్స్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? టు ట్యూన్ ది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మనం సాంగ్స్ వింటాం, ఆ సాంగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ సాంగ్లో ఎన్నో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు. ఆ మ్యూజిక్ని రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి వచ్చే సౌండ్తో ఇంకో ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చే సౌండ్ని ట్యూన్ చేయాలి. అటువంటప్పుడు బీట్స్ని వాడతారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లేదా unknown frequency of a tuning fork. To find the unknown frequency of a tuning fork. So unknown frequency, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని బేసిస్గా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎలా అంటే ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ ఉంది, ఇంకో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బి ఉంది. ఇవి రెండు కలిసి 6 బిట్స్ ఫామ్ చేశాయి. 6 బిట్స్ని ఫామ్ చేశాయి. చేసినప్పుడు ఏ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 420 హెర్ట్జ్. ఏ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 420 హెర్ట్జ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి. బి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని అడిగాడు. ఇక్కడ న్యూ ఏ అనేది 420, న్యూ బి అనేది తెలియదు, కానీ ఎన్ని బిట్స్ ఫామ్ చేస్తే 6 బిట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. అప్పుడేం రాయొచ్చు? న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nu1 మైనస్ nu2. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద న్యూ ఈజ్ వాట్? nu1 ఈజ్ 420 అండ్ మనకు nu2 వాల్యూ తెలియదు. ఎన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు? 6 బిట్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 420 మైనస్ nu2. దెన్ వాట్ రైట్? nu2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 420 మైనస్ 6. దెన్ వాట్ గెట్? nu2 ఈజ్ 414 హెర్ట్జ్. సో ఇట్లా టు ఫైండ్ అవుట్ ది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. అంటే 2 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఉండి అవన్నీ బీట్స్ ఫామ్ చేసినా తెలిస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇంకో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను.
రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ తీసుకున్నాం, ఏ అండ్ బి అన్నాం. అవి రెండు కలిసి ఎన్ని బీట్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి? 6 బీట్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. అంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 6. ఏ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తెచ్చిండు? 420. మనం ఏమనుకోవాల్సింది? బి అనుకోవాలి. అప్పుడు ఇలా ఫార్ములా తీసుకుంటాం. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఈజ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ 1 మైనస్ న్యూ 2. అప్పుడు న్యూ ఈజ్ వాట్? 420 మైనస్ న్యూ 2. ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది ఎంత? 414 హెర్ట్జ్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా తెలియని ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏదైనా ట్యూనింగ్ ఫోర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు తెలియకపోతే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎలా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్ బీట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్, టు ఫైండ్ అవుట్ ది పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద మైన్స్. మనకి కోల్ మైన్స్ కానీ వేరే ఏ మైన్స్ అయినా కానీ, ఒక కోల్ మైన్స్లో లోపల ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది పాయిజనసా, న్యాచురల్ హెల్తీ గ్యాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీట్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, and to create the or to produce the special effects in the movies. మన మూవీస్లో సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఫైటింగ్లలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఆ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఆ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్లో కూడా బీట్స్ని వాడతారు. దీస్ ఆర్ ద యూఎస్ ఆఫ్ బీట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? టు ట్యూన్ ది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? టు ఫైండ్ అవుట్ ది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్? టు ఫైండ్ అవుట్ ది poisonous gases in the mine. And fourth one is to find out the or to produce the special effects in the sounds in the movies. Okay children, I think this is a complete information about the beats. సో మీరు వీడియో మొత్తం కంప్లీట్గా చూస్తే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది చిల్డ్రన్. సో నా కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఖచ్చితంగా మన వీడియోస్ని, మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయని చెప్పండి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? We will meet in the next video with some other interesting topic. Bye, take care.